ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. Now we have to try for 216. 216 is the cube of 4. ಈ 216 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? How to express this in prime factors? Now first of all we have to take 216 and then go on dividing it by 2. 2 ones are 2 and 2 tens are 21, 20, 1 is remaining, carry this 16, 2 8s are 16. Now again divide it by 2. 2 5s are 10, 2 4s are 8. Again divide it by 2. 2 2s are 4, 1 is to carry, 2 7s are. Now you got 27. 27 is not divisible by 2. For that what we have to do? We have to first count these two numbers. 7 plus 2 is 9. 9 is the multiple of 3, and so 27 is divisible by 3. Now 3 how much are 27? 3 9s are. Again 3 3s are 9. Now we have to express this 216 in these prime factors. Now 216 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Now this 216 is the cube of 4. So how many 2s are here? 3 2s are here. Here also 3 3s are here, and so 2 to the power of 3 into 3 to the power of 3. So the cube of 4 can be expressed as 2 to the power of 3 and into 3 to the power of 3. This is how we can express this perfect cube number in its prime factors. Now let us take another example. This 216 is the cube of 6, not 4. Just to remind you, this is 6. 6 cube is equal to 216. 216 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So here are 3 2s and 3 3s. This can be written as 2 to the power of 3 into 3 to the power of 3. Now let us take another example. 64. 64 is the cube of 4. 64. How can you express this in prime factors? Now take 64 here and then go on dividing it by 2. 2 3s are and 2 2s are. Again 2 16s are 32 and 2 8s are 16 and 2 4s are 8 and 2 2s are 4. Now take all these numbers here. 2 into 2 into 2 into, how many 2s are here? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. Now 4th 2, 5th 2 and 6th 2. Now let us sort it. How many 2s are here? 3 2s are. How many 2s are here? 3 2s are here. So 64 is written as 2 to the power of 3 and 2 to the power of 3. So 64 is the cube of 4. So 4 cube can be expressed in terms of its prime factors, like 2 to the power of 3 into 2 to the power of 3. Now let us write the cube of 15. Cube of 15. How to write the cube? What is the cube of 15?
The cube of 15 is 3375. Now let us divide it by the prime numbers. You know what are the prime numbers? That is 2, 3, 5, 7, not 9, and 11, and so on. So let us try to factorize this. So 3375 ಈ 3375 ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. 3 × 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6. 6, 12, 13, 13, 5, 18. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ. ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? 3. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 3. ನಾವು 3 11s are 3 1s are 3 3 11s are. ಆಮೇಲೆ 3 2 6, 1 ಉಳಿಯಿತು. 3 5 15. Again let us add all these numbers. 2 and 5, 7 7 8 9. So again it is divisible by 3. Now 3 3s are 9, 2 to carry, 3 7s are 21, 1 to carry, 3 5s are 15. Now again I think it will be divisible by 3 itself. Why? 7 and 5 gives us 12. 12 plus 3 is 15. 15 is a multiple of 3, and so let us divide it by 3. 3 1s are and 3 2s are 6, 1 to carry, 3 5s are 15. Now we got 125. Is it a multiple of 3? No, I think 5 and 2 7. 7 plus 1 8. 8 is not a multiple of 3, and so we have to find another prime numbers, that is 5, not 3. So 5 2s are 10, 2 to carry, 5 5s are 25. Next again divided by 5 5s are 25. Now we got the prime factors of this 3375. Now we should express in the prime factors, that is 3 into 3 into 3 means 3 times 3, and 3 times 5, 5 into 5 into 5. So 15 cube can be, 15 cube is what? 15 cube is 3375. 3375 can be expressed as, here how many 3s are here? 3 cube into 5 cube. This is how we can express perfect cube number in its prime factors. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಬರಬೇಕು? 3 ಸಲ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು, ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು 3 ಸಲ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು 3 ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 3ರ ಘನ ಆಯಿತು. 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಏನು 4ರ ಘನ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು? 5ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ this by how much? 5. If we multiply this by 5, we will get a perfect square. Let us see how. 3 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4
into 5 into 5 into 5, right? So 3 into 3 into 3 means 3 cube, into 4 into 4 into 4 means 4 cube, into 5 into 5 into 5 means 5 cube. And so what is the which is the perfect cube number here? Now let us think. Here 3 take 1 3 from here and 5 from here. 3 into 5 is 15. Now take 2 from here and 2 from here. What? 2 2s are 4. Now if you take 2 from here and 3 from here, you will get 6. In the same way we can write like this. ಇಲ್ಲಿ 3 4 ಮತ್ತು 5 ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 3 4 12, 12 60. ಹಾಗಾಗಿ 60ರ ಘನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 60 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 5 ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: 243 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಈಸ್ 243 ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್? Now let us find. First we have to express this number in its prime factors. How? First let us go on dividing it by 3. Take 243 here, 243 and 2 and 4 gives us 6. 6 plus 3 is 9. So 9 is a multiple of 3, and so 243 can be a multiple of 3. So let us divide it by 3. 3 ones are 3 8s are 3 1s are again 3 9s are again 3 3s are, right? Now this number should be expressed like this. 243 is equal to 3 into 3 into 3 into 3. ಈಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ 3ರ ಒಂದು ಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮತ್ತು 3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 243 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಘನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ನೋಡಿ 3 ಗುಣಿಸು 3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು 3 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು 3 ಒಂದು ಕಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಪುನಃ 3 ಗುಣಿಸು 3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡು ಹೇಳಿ. 3 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು ಇಲ್ಲಿ ಈ 3ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಣಿಸು ಈ ನಾವೀಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 3 ಗುಣಿಸು 3ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುಣಿಸಿ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡು ಹೇಳಿ. ಇದು 3ರ ಘನ ಗುಣಿಸು 3ರ ಘನ. ಈಗೇನಾಯಿತು ನೋಡ, 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3 3ಲಿ 9. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು? 9ರ ಘನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 243 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು 9ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ 243 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಥರದ ಅಂಕಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3ರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನಂಬರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಜಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ two numbers, that is 3 and 3. So we must multiply
the given number by 3 into 3, and so we will get one perfect cube number here. This is let us see another problem later on. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಆಯತ ಘನದ ಒಂದು ಬಾಹು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಎತ್ತರ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯತ ಘನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೌ he wants it to make one perfect cube. So what is the number he has to multiply? This is what we have to find out now. Now let us find the volume of this cuboid. How? Now first of all we have to multiply this. That is 15 into 30 into again 15. Now let us split it into prime factors. How? 15 can be 15. How to split it into prime factors? Now 3 5s are 15. So let us write here below 15 we must write 3 into 5. 3 and 5 are the prime factors of 15. Again 30. How to write 30 in its prime factors? That is 3 10s are. Now here 2 5s are. Now we can express it as 3 into 2 into 5. 3 into 2 into 5. Finally, that is 15 again. 15 can be expressed as 5 3s are 15. So write another group of number, that is 5 into 3. Now let us sort all like terms, like numbers. That is 3 into 3 into 3 into 3 into, how many 3s are there? 1 2 3. 3 3s are here. And now how many 5s are here? 1 2 3. 3 5s are here. 5 into 5 into 5. Now how many 2s are here? 1. Only 1 2 is here, and so it should have another pair of numbers, that is 2 into 2. So we must in order to make it a cube, what we must do? We must get 2 pairs of number here. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 3 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಇದೆ, 5 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 5 ಇಲ್ಲಿ 5 ಸಲ 5 ಕೂಡ 3 ಇದೆ, ಆದರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 2 into 2 ಮೀನ್ಸ್ 4ರಿಂದ ನಾವು ಗುಣಿಸಬೇಕು. 4ರಿಂದ ಗುಣಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರ್ ಹಾಕುವ 2 into 2 into 2. So this is 3 square 3 cube into 5 cube into 2 cube. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ? 3 into 5 3 5 15, 15 2 ಎಷ್ಟು? 30, 15 2 30. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು 3 5 15, 15 2 30. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 30 into 30 into 30, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 30 ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? 30 ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? 30 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, 3 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು 2 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 3 ಅಂದರೆ 15 ಗುಣಿಸು 30 ಗುಣಿಸು 15 ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ? 3 ಗುಣಿಸು 3 ಗುಣಿಸು 3, 5 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 5 ಗುಣಿಸು 2 ಅಂತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
6750 ಬರ್ತದೆ, 6750. ಆದರೆ 6750 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನದರ್ ನಂಬರ್? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4. ಈಗ 4ನಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, 3 × 3 × 3 ಗುಣಿಸು 5 × 5 × 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 × 2 × 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 3ರ ಘನ ಇಂಟು 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 2 ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30ರ ಘನ ಆಯಿತು. 30ರ ಘನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು? 30 × 30 × 30. ಈಗ ಈ 30 × 30 × 30 ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಲಿಗ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂಬಿನ ಒಂದು ಸೈಡಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 30 ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳಷ್ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 27,000 ಆಗ್ತದೆ. 27,000 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 4ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. Here is one example. Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is perfect cube. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, 392 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 392 ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ? ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 392 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ 2 1s are 2, here 1 to carry, 2 9s are 18, 1 to carry, 2 6 are 12. Now again 2, 3 9s are 18, 1 to carry, 3 8s are 16. Again